उम्मीदवार खड़े करने चाहिए हैं। तो मेरा निजी विचार तो यही है कि जे चड़ूनी साहब ने कहा है कि किसानों नूं अपने उम्मीदवार उतारने चाहिए हैं, तो किसान अपने उम्मीदवार जरूर उतारन। पिंडां दे विच तां इह आम चर्चा है। तो जिहड़ा संयुक्त मोर्चा है, जिवें बाकी सियासी पार्टियां प्रशांत किशोर वर्गे लोगों तो टीमां भेज के इहदी राय लैनी है, तो संयुक्त मोर्चा इहदे बारे भी राय लवे कि उन्होंने लड़नी चाहिए। मेरा निजी विचार है कि किसानों नूं अपने उम्मीदवार उतारने चाहिए। कि किसान अपने उम्मीदवार खड़े करन जां आप चोणां दे विच खड़े हो जाण, इहदे बारे की कहना तुहाडा? नहीं, मैं समझदा जिहड़े तां वड्डे कद वाले आगू हैं उन्होंने आप लड़नी चाहिए तो अपने उम्मीदवार उतारने चाहिए। दूजी गल, जे किसान आगू ये कहने कि उन्होंने बस की गल नहीं, तो ये किसान आगू चंगी तरह सोचण कि वर्ल्ड लैवल का जिहड़ा किसान अंदोलन है तो किसान आगूआं ने ही खड़ा किया है। अज पिंडां दे विच ये हालात बने हुए हैं कि किसी भी सियासी पार्टी के लीडर नूं पिंडां दे विच जाण दे लई मनाही की जा रही है। जेकर आपां पोलीटिकल लोगों नूं पिंडां दे विच जाण तो रोक रहे हैं कि असीं उन्नी देर किसी भी राजनीतिक बंदे नूं पिंडां दे विच नहीं वड़न देवांगे जिन्नी देर साडे काले कानून नहीं वापस हुंदे। वोटां दे नाल MLA बन के MP बन के होएगा। सो इहदे उत्ते गंभीरता नाल विचार करनी चाहिए तां कि पिंडां दे विच टकराव दा माहौल भी ना पैदा होवे ते सानूं जिहड़ा लोकतंत्र ते वोट तंत्र दा राज है इहनूं भी बहाल रखिया जाए। अकाली दल ते आम आदमी पार्टी की लगदा कि जेकर किसानों ने अपने उम्मीदवार खड़े ना किए जां आप किसान खड़े ना होए, ये तिन्ने तरह चों तिन्ने पार्टियों चों किधर जा सकते किसान पंजाब दे? देखो, बादलों की तो ये हालात हैं भी बादलों ने तो बिच बह के ये बिल पास कराई हैं। हुण भावें वो लख कही जाण, जदों ये बिल पास हो रहे सी जां तां उस टाइम बाहर आ जांदे। इहदे विच कोई दो रावां नहीं। अज पूरा पंजाब ये महसूस करदा कि बादल अकाली दल है जिहड़ा वो तां अज मगरमच्छ दे हंझू बहा रहा है कि तुसीं पिंडां दे विचों इकट्ठ करके आप किसान मोर्चे दे विच बैठो। मैं हालांकि जदों ये 26 तरीक नूं पंजाब दीयां सरहदां तोड़ के दिल्ली वल गए सी, मैं उदों भी ये गल प्रमुखता दे नाल कही सी कि MPआं नूं MLAआं नूं सारिआं नूं मूहरे ला के ले जाना चाहिए जदों पानी दीयां विछाड़ां पै रहीआं सी, क्योंकि ये लोग तां सुरੱਖਿਅਤ रह गए जी। MLA MP पंजाब विधान सभा चोणां होण विच 6 महीने बाकी ने, पर उस तो पहले ही सियासी सरगर्मियां शुरू हो गई ने, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने चोण मैदान विच भावें उम्मीदवार तो नहीं खड़े किए पर हल्का इंचार्ज नियुक्त कर दिते ने। अकाली दल ने भी कई थावां तो अपने उम्मीदवार खड़े कर दिते ने। कांग्रेस भावें काटो कलेस विच उलझ गई सी, पर एक दो दिनों च तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस का जथेबंदक ढांचा नवें सिरे तो सामने आ जाएगा तो कांग्रेस ने भी फिर पिंडां वल मुहारां मोड़ देणीआं ने। दूजे पासे किसानां दा मसला है, किसान सीधी सियासत करन जां फिर वो इहो ਜਿਹੇ उम्मीदवार खड़े करन जिन्हां नूं किसानां दी हिमायत होवे। किसानी दी जिहड़ी भूमिका इन्हां चोणां दे विच वो जरूर नज़र आएगी। ਸਾਰੇ ਕਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਚੱਪੜ ਨਾਲ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੰਥਕ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਚੱਪੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੋ ਤੁਕ ਜਵਾਬ। देखो, मैं समझदा लोकतंत्र ते वोट तंत्र का राज है। जिमें अज ये अपने किसानी बिल भाजपा ने पास किए हैं तो ये तां ही पास होए हैं जे भाजपा दे कोल बहुमत है। पिंडां दे विच भी यही आवाज़ उठ रही है कि किसानों नूं अपने उम्मीदवार खड़े करने चाहिए हैं। तो मेरा निजी विचार तो यही है कि जे चड़ूनी साहब ने कहा कि किसानों नूं अपने उम्मीदवार उतारने चाहिए हैं, तो किसान अपने उम्मीदवार जरूर उतारन। पिंडां दे विच तां ये आम चर्चा है। तो जिहड़ा संयुक्त मोर्चा है, जिवें बाकी सियासी पार्टियां प्रशांत किशोर वर्गे लोगों तो टीमां भेज के इहदी राय लैनी है, तो संयुक्त मोर्चा इहदे बारे भी राय लवे कि उन्होंने लड़नी चाहिए। मेरा निजी विचार है कि किसानों नूं अपने उम्मीदवार उतारने चाहिए। देखो, किसान लीडर हुण तक ये कह रहे हैं कि सियासत उन्हां दे वस दा रोग नहीं। सियासत करोड़ां दी खेड नाल खेडी जाती है। जिहड़ी सियासत की गेम है वो पिछे हट रहे हैं, जबकि एक यूथ ਜਿਹੜੇ नौजवानों ने किसान मूवमेंट ਨੂੰ कामयाब किया वो ये सोच लैके चल रहे हैं कि किसानों वालों उम्मीदवार जरूर खड़े कर देने चाहिए ने। हेठले लैवल के ਜਿਹੜੇ लीडर ने ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ लैवल के वो भी चाहते हैं कि किसान चोणां लड़न। एक विवाद है, पर तुहाडा की कहना कि सीधे तौर पर लड़ लेनी चाहिए चोण? ਉਹਦੇ ਲਈ भी दो मामले ने।
ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣ ਕਿ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਹੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ MLA ਬਣ ਕੇ MP ਬਣ ਕੇ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਵ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਵੋਟ ਤੰਤਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ PPP ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਂ, ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਦੇਖੋ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੱਖ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੰਡੂ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ MLA ਹੈ, ਸਾਬਕਾ MLA ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ MLAਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ MPਆਂ ਨੂੰ, MLAਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ। MLA MP ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਖਾਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਵੀ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਚਾਹੇ MLA ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੁਕਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਸਲ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ MLA ਜਾਂ MP ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ MPਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ MP ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ MLA ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ MLA ਬਣਾਤਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹਾਰਨਾ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਫਲ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜੇ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਟੇਢਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ BJP ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਛੁਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ 5-10 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ BJP ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ BJP ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਧਰੋਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ,
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਰਹੂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਿਲਕੁਲ ਅਧੂਰੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਣਗੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਤਾ। ਜੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਉਹ ਆਪ ਨਾ ਲੜਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, 117 ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ, 117 ਹਰ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਉਣ, ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੀਏ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਠੋਸਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਫਲਾਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਵੀ PhD ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜੂ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿੰਗ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ 117 ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਲਾਕਾ ਪੰਚਾਇਤ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਮਤੇ ਪਕਾ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਉੱਧਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਈ ਤਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਹਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਉਮੜ ਪੈਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ 1-2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਲੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲੰਬਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਜਿੱਤਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਾਂ ਵੋਟ ਤੰਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂੰਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦੇਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ 32-31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਲੱਭਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਲੜਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੜਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜੰਮੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਕਲਾ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਤਾ ਦੇਣ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ
ਪਰ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੇਚੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੇਠਲਾ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਅਜਿਹੇ ਗੰਧਲੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਧੁੰਦਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਕਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਤਸਵੀਰ ਧੁੰਦਲੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਿਖਾਰ ਦੇਣ, ਲੋਕ ਹੁਣੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੋਚਣ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣੇ। ਦੇਖੋ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਤਸਵੀਰ ਧੁੰਦਲੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ 117 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਭੁੱਜ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨਸ਼ ਡੈਰੀ ਹੈ, BANAS ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ 70,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੇਰਕਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੇਰਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਮੁੱਲ ਡੈਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਡੈਰੀ ਉਹ ਵਨਸ਼ ਡੈਰੀ ਵਾਲੇ ਭਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭੁੱਜ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੇਲ ਪੂਰੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਰੀ ਪਈ ਹੈ ਜੇ ਭੁੱਜ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅੱਜ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਟੂ ਟੋਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਨਾ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂੰਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਾਰੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਆਪ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਚੱਪੜ, ਜੋ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਕਦੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ